हिब्रू 1 अध्याय। ईश्वरଙ୍କ पुत्रଙ୍କ श्रेष्ठता। ईश्वर पुरा काल रे विभिन्न भावरे व विभिन्न प्रकारे भाववादी मानक द्वारा पितृपुरुष मानकु कथा कही एही शेष काल रे पुत्रଙ୍କ द्वारा आम्भ मानकु कथा कही अछंती। ताहांको से समस्त विषयर अधिकार करी नियुक्त कले। ताहांको द्वारा मध्य समस्त विश्व सृष्टि कले। से ताहांको महिमार प्रभा व ताहांको तत्पर प्रतिमूर्ति से आपण शक्तियुक्त वाक्य द्वारा समस्त विषय धारण करती। पुणी पाप मार्जना कलावतारे ऊर्ध्वस्थ महामहिमंक दक्षिण पार्श्वरे उपवेशन करियछन्ते। से जो परिमाण रे स्वर्गदूत मानक अपेक्षा अधिकत उत्कृष्ट नामर अधिकार होइछन्ति, सेही परिमाण रे से मानक ठारू अत्याधिक महान होई अछन्ति। कारण ईश्वर दूत मानक मध्यरु काहाको केबे एहा कही अछन्ति, तुम्भे आम्भर पुत्र, आजि आम्भे तुम्भको जन्म देई अछु। पुनश्च आम्भे ताहांकर पिता हेबा, आउ से आम्भर पुत्र हेबो। पुणी जो समय से प्रथम जातक पुनर्बार जगत मध्यरे प्रवेश कराइबे, सेही समय को लक्ष्य करी से कहंती, ईश्वरंकर समस्त दूत ताहांको प्रणाम करंतु। एबे एक पक्षरे से दूत मानक विषय रे कहंती, से आपणा दूत मानक वायु स्वरूप करंती। पुणी आपणा सेवक मानक अग्निर शिखा स्वरूप करंती। अन्य पक्षरे से पुत्रंक विषय रे कहंती, हे ईश्वर, तुम्भर सिंहासन अनंत कालस्थायी। पुणी न्यायर दंड तुम्भर राजदंड अटे। तुम्भे धार्मिकता को प्रेम करिअछ व अधार्मिकता को घृणा करुअछ। तेणु ईश्वर ईश्वर तुम्भर संगी मानक अपेक्षा तुम्भको अधिक आनंद रूप तैल रे अभिषिक्त करियछन्ति। आउरी हे प्रभु, तुम्भे आरंभ रे पृथ्वीर भित्तिमूल स्थापन करियछ। पुणी आकाशमंडल तुम्भ हस्तकृत कर्म सेही सबु विनष्ट हेबो, किंतु तुम्भे नित्यस्थायी। आउ सेही सबु वस्त्र परिजीर्ण होई जिवो। पुणी तुम्भे चादर परी, हाँ वस्त्र परी सेही सबु घुड़ाइबो। आउ सेही सबु परिवर्तित हेबो, किंतु तुम्भे सर्वदा समान। पुणी तुम्भर वर्ष समूह शेष हेबो नाही। आउ आम्भे जे पर्यंत तुम्भर शत्रु मानकु तुम्भर पादपीठ करिनाहु, से पर्यंत आम्भर दक्षिण रे बसिथाउ। एहा से दूत मानक मध्यरे काहाको केबे कहियछन्ति। ए माने समस्ते कोण सेवाकारी आत्मा नुहंती, पुणी परित्राणर भावी अधिकारी मानकर सेवा करिबाकू कि से माने प्रेरित होई नाहंती। हिब्रू 2 अध्याय। महापरित्राणर अवहेला। अतएव शुणा जाइथिबा वाक्य प्रति अधिक मनोजगी हेबा आम्भ मानकर उचित। नहिले काले आम्भे माने लक्ष्य भ्रष्ट हेबो। कारण दूत मानक द्वारा कथित वाक्य जदि अटल होई रहिला, आ प्रत्येक आज्ञा लंघन व अबाध्यता यथार्थ प्रतिशोध पाइला, तेबे एपरि महापरित्राण अवहेला कले आम्भे माने किपरि रक्षा पाइबा। ताहा तो प्रथम रे प्रभुंक द्वारा कथित होई श्रवण करिथिबा व्यक्ति मानक द्वारा आम्भ मानक निकटरे प्रमाण सिद्ध हेला। से संबंध रे ईश्वर मध्य निज इच्छा अनुसार नाना चिन्ह व अद्भुत कर्म, पुणी विविध शक्तिर कार्य व पवित्र आत्मांक अन्यान्य दान द्वारा साक्ष्य देई अछन्ति। परित्राणर कर्ता ख्रीष्ट। कारण जे भावी जगतर कथा आम्भे माने कहुअछु, ताहा से दूत मानक अधीन करि नाहंती, किंतु जने कौनसी स्थान रे एही कथा कही साक्ष्य देई अछन्ति। मनुष्य किए जे तुम्भे ताहाको स्मरण करिथाओ, मनुष्य संतान किए जे तुम्भे ताहार तत्व नहीं थाओ। तुम्भे दूत मानक ठारो ताहाको अल्प न्यून्य करियछ। तुम्भे ताहाको गौरव व संभ्रम रूप मुकुटरे भूषित करियछ। तुम्भे ताहार पद तले समस्त विषय अधीन करी रखियछ। प्रकृतरे से समस्त विषय को ताहार वशीभूत करिपारे, कौनसी विषय को ताहार अवशीभूत करी छाड़ी नाहंती। आम्भे माने ए पर्यंत समस्त विषय ताहार वशीभूत होइथिबार देखुनाहु सत, किंतु तुम्भ मानक अपेक्षा जे
ଅଳ୍ପ ସମୟ ନ୍ୟୁନୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ହେତୁ ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ରୂପ ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରିଥିବାର ଦେଖୁଅଛ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ଅନେକ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଗୌରବରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ କରିବା ତାହାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଯେଣୁ ଯେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାତା ବୋଲି କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହନ୍ତି। ଯେପରି ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣା ଭାତୃ ଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବି, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ମୋହର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି। ପୁନର୍ବାର ଏହି ଦେଖ, ମୋ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ମୋହର ସନ୍ତାନମାନେ। ଅତଏବ ସନ୍ତାନମାନେ ରକ୍ତମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହିପରି ସେଥିର ସହଭାଗୀ ହେଲେ। ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୟତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାବଜୀବନ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତ ଦୂତମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ନେଇ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଅତଏବ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆପଣା ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବା ତାହାଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା। ଯେପରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମହାଯାଜକ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ସେ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥିବାରୁ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ହିବ୍ରୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ଯୀଶୁ ମଶାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ। ଅତଏବ ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ସହଭାଗୀ ପବିତ୍ର ଭ୍ରାତୃଗଣ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମତାନୁସାରେ ପ୍ରେରିତ ଓ ମହାଯାଜକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଭାବି ଦେଖ। ମଶା ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ସେହିପରି ଆପଣା ନିଯୋଗ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଗୃହ ଅପେକ୍ଷା ଗୃହର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ଯେପରି ଅଧିକ ସମାଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିପରି ସେ ମଶାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୌରବର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଯେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯେ ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା ସେ ଈଶ୍ୱର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମଶା ତାହାଙ୍କ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ସେବକ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ପୁତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାହସ ପୁଣି ଦର୍ପର କାରଣ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭରସା ତାହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖୁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ତାହାଙ୍କ ଗୃହ ସ୍ୱରୂପ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ। ଅତଏବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେପରି କହନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ, ଯେପରି ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମାଇବା ସ୍ଥାନରେ ଓ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନରେ ଘଟିଥିଲା, ସେପରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର। ସେହି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମ୍ଭର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ଆଉ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ବଂଶ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲୁ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ହୃଦୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ମାର୍ଗ ସବୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା କ୍ରୋଧରେ ଶପଥ କଲୁ, ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ହେ ଭାଇମାନେ, ସାବଧାନ, ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖକାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କାହାରିଠାରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାଳେ ପାପର ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କଠିନ ମନା ହୁଏ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରତିଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। କାରଣ ଆରମ୍ଭରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତାହା ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଧରି ରଖୁ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ରହିବ। ଉକ୍ତ ଅଛି, ଆଜି ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ, ଯେପରି ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମାଇବା ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥିଲା,
ସେହିପରି ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର। ତେବେ କେଉଁମାନେ ଶୁଣି ବିରକ୍ତି ଜନ୍ମାଇଲେ। ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଶର ଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନୁହନ୍ତି? ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିରକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶବ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୁହଁ? ଯେଉଁମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁ ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ।